ба номи худованди бахшандаи меҳрубон салом ва барномаи навбати китобхон аст. имрӯз меҳмони барномаи мо як меҳмони вижа ҳастанд. устод Абдухалил Холиқзода ба барномаи китобхон хуш омадед ва ташаккур ки даъватро пазируфтед. хуб, пеш аз оне ки вориди мавзӯи китоб шавем, чизе дар бораи худатон мегуфтед барои барномаи китобхон, барои бинандаи барномаи китобхон? Ки ҳастед, чӣ кор мекунед ва ин шабу рӯз ба чӣ корҳо машғул ҳастед? Сипос аз даъвататон ва сипоси вижа барои устод. Чун ман дар воқеъ устод нестам ва шумо як мартаба мана боло бурдед. Ман ҳозир ҳамчун раиси ҳайати мудирони беморисони Ибни Сино ва тиҷоратҳои дигаре ки дорем, роҳбари ҳамин тиҷоратҳо ҳастам ва дар ҳамин симат фаъолият мекунам. хуб, аз калимаи тиҷорат инҷо довар шудед. мо хеле ками дар кам дар Тоҷикистон нафаронро мешиносем ки ҳам бо тиҷорат машғул бошанд, ҳамзамон ба китобу мутолиа ва ҳадиақал дар самти китоб сарпарастиё карда бошанд ва таблиғу нашр карда бошанд. хуб, шумо чанд чунин корҳоро кардед? Яъне ба ҳам ба китобҳо маблағ гузорӣ кардед ки нашр шавад, худатон ҳам китоб навиштед ва талоши бештар кардед. чаро фикр мекунед китоб муҳим аст барои ҷомеаи мо? Китоб азан барои он ки як одам тоҷир шавад ё дар ҳар як касби муваффақ шавад, бояд ҷаҳонбинӣ васеъ дошта бошад. ҷаҳонбинӣ васеъ аз ду сарчашма ба даст меояд. Якиш ҷаҳонгардӣ ва дуюмаш китоб. Ва хушбахтона ман дар замони шӯравӣ ки дар китобхонаҳои мактаб ва китобхонаҳое ки дар деҳаи Панҷуд ҳастанд китоб фаровон буд. Аввал аз китоб хеле суд бурдам ва хуб медонам ки яке аз асоси ҳар донишу ҳар таҷрибае агар дар ин ҷониб бошад, аввал аз китоб аст. Ва баъдан иттифоқи хубҳоям афтод ки ҳатто дар замони шӯравӣ ҷаҳонгардӣ кардам. Яъне ки дар Ҳиндустон дар таҷрибаомӯзӣ будам ва шояд ба васеътар шудани ҷаҳонбинӣ ман мусоидат кард. ва ҷаҳонгардӣ на ба ҳама ҳамеша муяссар мешавад, чун душвор аст, бо расмиятҳо ву гумрукҳо ву визаҳо ву дигар чизҳо робита дорад ва шояд харҷаш ҳам бештар бошад. Вале як сарчашмае ки ҷаҳонбиниро воқеан метавонад хеле хуб васеъ кунад ва тақрибан ҳеҷ қиматӣ надорад, ин китоб аст. аз ҳамин сабаб яке аз сабабҳое ки банда ба нашри баъзе китобҳо агар мусоидат карда бошам ҳамин аст ки медонам ки китоб манбаи маърифат аст. маърифат асоси рушди ҷомеа аст. ва баъзе китобҳои дигар ҳастанд ки мо муваззафем онҳоро ба забони худомон чоп кунем. Масалан ҳамин китобе ки дар наздамон истодааст, китоби бозгашт ба Панҷуд, як китобе аст ки як нависандаи рӯз, ҳарчанд ки қаблан истиқоматкунандаи Тоҷикистон будааст, дар бораи падари шеъри форсӣ, дар бораи устод Абу Абдулло Рӯдакӣ ки ягона яъне ки адиби классики мо ки мақбараш дар ҳудуди Тоҷикистон аст, навиштааст. Ва агар мо ин китобро ба забони худамон нашр накунем, ин як бигем камбудии мост, шояд ҳатто як носипосӣ аст ба он муаллифе ки ин китобро навиштааст, ки ман вазифаи худам медонам ки ин китобро чоп кунам. ҳоло боз ҷое навишта будам, боз ҳам китобҳое ҳастанд ки мо муваззафем он китобро чоп кунем. Якеш масалан китоби Заҳоки Медведев аст, дигараш китоби тоҷикон эронёни шарқи Ричард Фулц аст, дӯсти ман. Яъне ман фикр мекунам ки ин яке аз вазифаҳои ман ҳам ҳаст ки китобро маблағ гузорӣ кунам ва чоп кунам. ин ишқу алоқа, ин қадар меҳрубонӣ, самимият ва ин ки мегӯяд вазифаатон аст, аз куҷо сарчашма мегирад? Яъне ҳамин муҳаббат, ҳамин масалан дӯстдории китоб, паҳнунаш ва ғамхориятон нисбати хонандаи тоҷик ва тоҷикзабон, яъне ҳамун зодгоҳатон Панҷруд буд ё падару модар буд ё амакатон буд? Ки буд ки шуморо ба самти китоб ин қадар шавқманд кард? Яъне бинандаи китобхон мехоҳад бифаҳмад ки чӣ кор кунем ки ҳамин меҳри китоб, намедонам шуру шарқи китоб ва китобхонӣ мисле ки мегӯяд вазифаамон шавад дар ҷомеа. шумо аз куҷо сарчашма гирифт ҳамин кор? ман вақте ки дар мактаб таҳсил мекардем, хоҳарбузурги ман апаи ибодат китобхон буданд. ҳоло китобхонаи апаи ибодат аз амакҳоям
شروع شده باشد یا از مادرم من دقیق نمیدونم، ولی خودی کتابخانه اپا عبادت سبب شد که من با کتاب شوق داشته باشم. و همینطور که شما عرض کردید یک نقش خیلی مهم در جامعه مادر دارد. رسالت مادران یکی از رسالت اساسی مادران این رشد کودک است. اگر مادر کتابخوان باشد فرزند حتما کتابخوان می شود، چون مادر می تواند که شب و روز در سری گهواره بچه شعر خواند، قصه گوید، افسانه گوید، کتاب باز کند و اون کتاب را خواند و بچه ببیند که در داخل این کتاب دانش های سحر جالبیتی وجود دارد که پی آن برود. و البته رسالت دیگری، یک نهاد دیگری که رسالتش ترغیب و تشویق کتابخوانی از این مکتب است. من یاد دارم که در وقتی که من نمیدونم در صنف 2 یا 3 میخوندم در مکتب 5 رود صحنه از مکتب کهنه استاد سردی عینی گذاشتن، از کتاب مکتب کهنه استاد سردی عینی، و نقش خودی استاد رو من در اونجا بازیدم، چون استاد اونجا میگوید که یک بچه خیلی خرد جثه و ضعیف و کوتاه قامت و اینجورا بودن. من با همون موافقت میکردم، مثل اینکه از نظر استادان شاید من با همون موافقت میکردم و این نقش رو به من دادن. و هر کسی که در این صحنه نقش میبازید باید کتاب مکتب کهنه رو میخوند. یعنی به ما وظیفه دادن اول که این کتاب بخونیم که دانیم که چی نقشه بازیم. و این کتاب خیلی خیلی کتابچه سحرانگیز بود، اصلا خیلی برای من خیلی جالب بود. مثلا خودی همون که بچه ها در کتکچه ها می نشستند در روی بوریاها، و همین که اون مکتبدار یک عصاهای چند تا عصا در پشتش گذاشته شده بود و این عصاها یعنی تا آخرین طلبه رو میرسید، با اون عصا اونها رو میزد. از چیز عجیب بود در مقایسه با مکتب شوروی که ما علاقه پرتاب و داسکه و از این چیزا داشتیم و خیلی تازه و آزاده و این گونه. اون مکتب به نظرم یک چیزی قصه میداد، خیلی میداد داره. و همین کتاب مکتب کهنه و همون کتابخانه اپا عبادت شاید شوقی در دل ما بیدار کرد. و وقتی که میگیم مادران باید به بچه ها کتابخوانی را از اول یاد دهند، البته برای انتخاب کتاب نیز بسیار مهم است. مثلا من کتاب هایی که در اون زمان خوندم همین سرگذشت گولیور و نمیدونم با چه کتاب های از اون زمان هست، حالا هم خیلی دوست میدارم. اگر در رف های کتابخانه ببینم اون کتاب ها رو حتما یک بار گرفته ورق میزنم که مثلا گولیور چی در کشوری بزرگ جثه ها چی در کشوری خرد جثه ها، یا چیزی که روبینزون کروزو که آدم باید دنیا و تخیلات میبره در اون جزیره چی کارایی نمیاد. من فکر میکنم که همون شوقی که در کودکیاتون مکتب کهنه خوندید، دیگر کتاب ها رو خوندید، همون بود که امروز میخواهید نوآوری باشد، امروز میخواهید کتاب های نو وارد جامعه شوند و مخصوصا بیشتر روی زبان تاجیکی ترجمه، یعنی روی زبان تاجیکی. فکر میکنید که امروز از نگاه شما همچون یک نفر آگاه، همچون یک نفری که نبض جامعه را میبینید، مردم بسیار میگن باید زبان انگلیسی آموزیم، زبان روسی آموزیم و دیگر زبان ها را بیاموزیم، در برابر این با تاجیکی خواندن چی به ما میدهد؟ یعنی سوال پیدا میشه شاید از جانب بیننده که های ترغیب میکنیم امروز زبان تاجیکی را، یعنی وضعیت تا اون حدی است که امروز ما بانگ خطر بزنیم که کتاب‌ها هر چی بیشتر به تاجیکی نشر شوند در تاجیکستان. ببینید اساسی همه گونه بدی در جامعه نادانی است، جهالت است. اساسی همه گونه خوبی و رشد معرفت است. اگر ما واقعا در جامعه توانیم که آموزش زبان انگلیسی و روسی رو هم راه اندازیم و آدمان به زبان روسی و انگلیسی هم اگر کتاب خوانند هیچ مشکلی نیست. ولی متاسفانه ما امروز در جامعه تاجیک توانی آن را که مردم را به روسی یا به انگلیسی سوادناک کنیم به آن حدی که کتاب خوانند نداریم. ولی ما زبان تاجیکی یعنی که جامعه آماده است که این زبان رو خیلی زود، یعنی که زبان ادبی تاجیکی رو خیلی زود بیاموزد و خیلی زود فرزندای ما کتابخوان شود. البته ما نمیخوایم با زبان تاجیکی هیچ کس محدود باشد. زبان تاجیکی جزء هویت ماست. زبان تاجیکی مثلا به خط فارسی این عدد
китобу دانش دارد که هیچ زبان دیگر شاید نداشته باشه. یعنی اگر ما زبان تاجیکی را ندونیم ما از یک جزئی فرهنگ دنیا باز هم کنار میمونیم. مثلا ما شخصا من یا مثلا کسایی که نسل من هستن ما 99% کتاب هایی که خوندیم به زبان روسی خوندیم، به زبان تاجیکی نبود. به زبان تاجیکی چی کتاب ها داشتیم؟ خب داشتیم یادداشت های استاد عینی، اثرهای استاد عینی، نمیدونم سمک عیار و تمام دیگر کتابی نداشتیم که حالا مثلا استاد ساتیم الغزاده شاهنامه رو به نثر گردانده بودند. حالا نمیدونم خودی کتابای استاد ساتیم الغزاده یا جلال اکرامی اینا هست، ولی اینها خیلی تعدادی محدود هستند. اگر ما در صنف‌های 9-10 علاقه رغبت به کتاب‌های جدی‌تر می‌کردیم البته فقط به زبان روسی در دسترس بود. در زمان شوروی هم ادبیات زیادی به زبان تاجیکی برگردان نمی‌شد. یعنی که خودی ما که امروز به زبان تاجیکی میخونیم یا به زبان تاجیکی سعی میکنیم بنویسیم یا زبان تاجیکی را ترغیب میکنیم، خودی ما هم اکثر کتاب‌ها به روسی خونده ایم. هیچ مشکل ندارد که یک کس به زبان روسی یا انگلیسی خواند. اگر معرفتناک شد اون از هویت خودش آگاه میشد، او زبان خودش رو احترام خواهد کرد. چند سال پیش یک اقدامی رو دست گرفتید و یک کتاب کودکانه هم آماده کردید و نشر کردید و امروز یک گپ جالب گفتید که از مکتب باغچه بچگانه در دلی خواننده کتاب بیدار کرد، چاقی خواندن رو. خب این اقدام به کجا پیوست و چی نتیجه گرفتید؟ نظرتون چی است که مثلا یک کتابی هم خیلی زحمت کشیدید و در یک صفت خوب همه جانبه نشر کردید، چی برداشت کردید و چی تجربه شد و چی باید کرد به اندیشه‌تون؟ من واقعا مخصوص برای همین با مصاحبه راضی شدم، چون همین ایده که شما حاضر دارید و از جای درست سر کردید مثل اینکه من از جای درست سر نکرده بودم. سالهای 2009-10 من همین فکر داشتم که همون طوری که من مثلا در کودکی یا کسای دیگری که میشناسم در کودکیشون کتاب خوان شدن، چطور میشود کرد که همه کودکان یا اکثری کودکان کتاب خوان شوند. و دقت کردم که مثلا در روسیه این مسئله خیلی جا افتاده است، پیشرفته هستند، چون ما با روسیه روابط و تجارت داشتیم. دیدم که اونجا واقعا کتاب‌های زیادی برای بچگان نشر میشن و خیلی جالب هستند برای کودکان. و رفتم یک کتاب کودکانه روسی رو برداشتم آوردم دوشنبه و دوستان رو دعوت کردم، استاد عبدالقادر دعوت کردم، گفتم من میخواهم کتابخوانی رو برای کودکان ترغیب کنم و چون در تاجیکستان کتاب‌های بچگانه نبود، من گفتم ما باید کتاب‌های بچگانه خوب جالب نشر کنیم. و این ایده ما با نوع همین کتاب یعنی که عملی شد. استاد عبدالقادر زحمت کشیدن، کنکورس اعلان کردند، برای این کتاب شعرهای بچگانه انتخاب شدند و سلیمان شریفی و آذر شریفی رسامان خوبی ما با کلی این کتاب را یعنی که طراحی کردن. این عکس‌های یعنی که چی افرملینی که اینجا هست اوریجینال مخصوص این کتاب است. و در خود شکل کتاب ما آموختیم که کتاب باید ملایم باشد برای بچه ها و کنجهاش تیز نباشند، چون که بچه ها یک دیگر رو نخراشند و مثلا وقتی بازی کردن آسیب نرسونه. آره این کتاب رو ما چاپ کردیم و همون وقت با مبلغ همون وقت خود ارزش اصلی کتاب 20 سامانی در آمد. ما این کتاب رو با 20 سامانی هم در فروشگاه ها گذاشتیم تا اینکه فقط به دست بچه ها رود و بچه ها یعنی که تشویق شوند. ولی این کتاب تا حال از سال 2010 تا حال همون طوری که هست در انبار ما و در فروشگاه ها باقی مونده است، کسی این رو نخرید. من غیر از این البته نه فقط برای بچه ها میخواستم برای دیگران نیز کتاب چاپ کنم. یک کنکورس اعلان کردیم برای نوشتن یک کتاب تاریخی خیلی ساده ولی جالب که وقتی که دیدم که روزها یک کتاب های تاریخ برای بچه‌های سینی مکتبی دارن که خیلی فهم است، خیلی جالب است و با وجود آن که برای مثلا سینی میانه مکتبی است، برای من حتی اطلاع نو داشت. یعنی من از اونجا چیزهای نو میگرفتم. من خواستم یک چنین کتابم درباره تاریخ ما که دائم روش بحث هست، نه همیشه نه هر کس هویت خودش رو میشناسد، یک کتابی چنینم چاپ کنیم و ارائه کنیم. و آمادگی ها برای این کتاب زیاد بودن.
ما کنکورس اعلان کردیم، تاریخ‌نگارا رو دعوت کردیم و از بین تاریخ‌نگارا استاد سیف‌الله مولادجانوف، یعنی که نوشتن این کتاب رو به عهده گرفتند، نوشتن خیلی خوب از عهدهش برآمدند و برای آنکه این کتاب با مصوره ها با عکس ها آراسته شود، من مخصوص از رفته از کتابخانه ریریخ، این کسی است که تاریخ آسیای میانه را نوشته است، این کتاب ها را آوردم. کتاب های ریریخ برای ما، برای مصوره ها، برای عکس ها، برای خریطه هایش جالب بود. من میخواستم بسیار مواد رو از اینجا به کتابی که میخواستیم نویسیم یعنی که منتقل کنم، ولی متاسفانه وقتی دیدم که این کتاب بچگانه با این قیمت پایان هیچ خریداری نیافت، دیگر یک کمی دلسرد شدم و اون زمان دیگر پای این مسئله خیلی زیاد نرفتم. متن کتاب تاریخی استاد سیف‌الله در دست من هست، تمام این ایده آماده هست و میبینم که شما این کار خیلی از طرف خوبش به دست گرفتید. اگر روزی شد شاید اونم نشه. ببینید ما همیشه گله میکنیم چیزی برای بچه‌ها نداریم و همیشه قیاس میکنیم. من فکر میکنم این کتاب تماشاچیان گرامی هیچ از نگاه کیفیت، از نگاه آرایش هیچ کمی از هیچ کشور دنیا، حتی میتونید با هر کشور پیشرفته مقایسه کنید، چی ترکیه، چی ایران، چی روسیه کمبودی ندارد. فقط ما یک کمی اقدام کنیم این گونه کتاب ها رو برای بچه‌هامون بخریم، فقط به خاطر اینکه مثلا آدمانی که این اقدام رو کردن، نه به خاطر که فایده به دست بیارن، باز نشر دوم و سوم و همین خیلی جامعه به سمت کتاب رو بیارد. یک چیز جالب افتاد که برای انتخاب و خواندن راهنماها لازم است. یعنی آدم ما نمیتونیم همه چیز رو در جهان امروز بخونیم، یعنی هزارها کتاب نشر می شود. خب در این سمت چیکار باید کرد؟ ببینید من دیدم استاد عبدالقادر فهرستی 100 کتاب را تهیه کردن، در صفحهشان در فیسبوک گذاشتن. دیگران همینطور فهرست ها رو پیشنهاد کردن، فهرست های کتاب های روسی فکر کنم آزیا پلیس چاپ کرده بود یا کسی. من فکر میکنم که در این مسئله خیلی با دقت باید بود. ببینید شما وقتی به یک نفر که حالا نو خواندن رو شروع میکند یک کتاب دشوار فهم رو پیشنهاد میکنید یا یک کتاب عمیق‌تر رو پیشنهاد میکنید، او زود از خواندن دلسرد میشود، اونجا چیزی نمیفهمد. مثلا اگر من کتابخوانی رو از مکتب کهنه یا این سرگذشت گولیور یا اون رابینزون کروزو آغاز نمیکردم، شاید من همون زمان دلسرد میشدم، کتاب میانداختم کنار. یعنی این فهرستی که استاد عبدالقادر ترتیب دادن برای کسایی مثل ما هست که علاقه کتاب خواندیم و لذت کتابخوانی را میدونیم. اگر کتابی بگیم به ذوقمون درست نآید، ما رو از خواندن کنار نمیگذارد، ما خودی همون کتاب رو کنار میگذاریم و به کتاب دیگر میریم. ولی اگر این ترغیب کتاب درست و با نظرداشت تجربه کتابخوانی و درک کتابخوان نباشد، شاید در بعضی وقتها یعنی که نتیجه عکس هم بدهد. یک سوال رو به همه اشتراکچیان برنامه دادیم و از ما زیاد میپرسند و کامنت ها زیاد مینویسند. همین سوالی که خواندید چی شدید؟ مخصوص با اینکه شما به این برنامه دعوت شدید، ما بگیم که آدمانی که با کتاب با دانش سر و کار دارن همیشه آدمان ناموفق یا به جای نرسیده نیستن. یعنی اونهایی که ما در بین اونهایی که میشناسیم کتاب میخونن با علم سر و کار دارن، خیلی از انسان موفق هستن، چی در زندگی شخصی، چی در کار، چی در تجارت. اگر یک نفر همین سوال رو از شما میکرد، یعنی خواندید و چی شدید؟ مثلا من معمولا خیلی از تاجران رو میشناسم که حتی یک کتاب هم نخوندن ولی خیلی از شخصیت های پولدار هستن و همین گپ برای ما میکشن، میگن که خب ما به کتاب هم دلیر، به علم هم، به دانش هم به همین جا رسیدیم. خب اگر نفری از شما این سوال رو میکرد یا خودتون این سوال به ذهنتون میومد، با این قدر عمری که کتاب خوندید، همیشه با کتاب سر و کار دارید و به این جایگاه هم که رسیدید، نگفتید خب من باید جرأت یک کتاب کنار، من دیگر میرم از پس زندگیمو استراحت میکنم، میگم و من به کتاب خوندن و یعنی ترغیب سر و کار نمیگیرم. خب چی پاسختون چی بود؟ یعنی خوندید و چی شدید؟ من اصلا فکر میکنم که آدم برای کسی شدن یا برای سرمایه پیدا کردن نباید کتاب خواند. سرمایه همش پول نیست. سرمایه معنویات است، سرمایه معرفت است، سرمایه آداب است. شما از کتاب معرفت، آداب، دانش،
جهانبینی میگیرید. اگر شما بگید که من کتاب میخونم به شرطی که ثروتمند شوم، اصلا فکری نادرست است. ولی شما اگر ببینید مثلا در دنیا کسانی که موفق هستند، کسانی که حالا بگیریم چیزی که در پیش همه هست، همین فیسبوک یا همین یوتیوب یا گوگل یا هر چیزی، شما ببینید این کسانی که اینها موفقیت هستند، موفقیت های امروزی دنیا اینها هستند، موفقیت های چشم‌راست بزرگ کل دنیا را تسخیر کردن. خب اینها چیکار کردن؟ اینها رفتند کسانی را استخدام کردند که دانشگاه های بهترین دنیا را ختم کردند. مثلا اگر خودی زوکربرگ شاید از دانشگاه رانده شده باشد، شما برایید فهرستی 10 نفری رده اولی مدیریت او رو بینید از کدام دانشگاه ها فارغ التحصیل شدن. بخواندن کتاب موفقیت نهایی به دست نمی آید. حالا یک موفقیت، یک سرمایه، یک چیزی میتوند به دست بیارد. اگر هدف فقط خوب زیستن، خوب خوردن و خوب پوشیدن باشد از حیات، خب اصلا کتاب نخونید. ولی اگر هدف واقعا انسان بودن باشد و واقعا سرفهم روی که برای چی آدم خلق شده است، پس به کتاب اصلا چاره نداریم. یعنی کتاب و کوشش کار این دو بال یک انسان هستند. اینها جای همدیگر رو هیچ نمیگیرند. خواندن بچی شدن شما هیچ ربطی ندارد. خواندن این معنویات، آداب، اخلاق، دانش داخلی خود شما است که اون اصلا یک آدمی که خوانده است با یک آدمی که ناخوانده است با همون نظر اول فرق میکند. خب شما میخواهید نوری از رویتون ببارد. یک اندیشه جالب رو گفته در مورد فیسبوک و راهبرانی مثل نیوتن و بعضی شخصیت‌ها رو متاسفانه وارد جامعه ما فقط همین قدرش میشود که او از دانشگاه رانده شد و موفق شد. ولی زیر این پرده که شما یک چیز جالب گفتید که یعنی در اون شرکت‌ها نفرانی کار میکنن که واقعا تخصصمندن، واقعا دانشمندن، واقعا دانش‌ها دارن که پایه‌های این گونه شرکت‌ها رو به درجه بالا میبردونن. و متاسفانه امروز با ما کتاب‌های در همین ساحه، یعنی کتاب‌های انگیزشی، کتاب‌های ذوقمند کننده، کتاب‌های در سمت تجارت زیاد وارد میشوند و امروز ادبیات طلایی ما، ادبیات کلاسیکی ما یک کمی جا افتاده نیست در جامعه. ما چند نام به اسم سعدی و حافظی، رومی و رودکی میشناسیم ولی کاربرد در زندگی، در اقتصاد، در شرایط نداره. و چی باید کرد که اینها مثلا وارد متن عملی جامعه شوند؟ نظر شما چی است در این موضوع؟ یعنی فقط یا اینها دیگه کهنه شدن کنار بگذاریم، فقط بریم چیزی که از امروز گپ امروز میگه اونها را بخونیم، یعنی دیگه از ادبیات کلاسیکی و طلایی خود یک کمی فاصله بگیریم که امروز متاسفانه همین چیز به نظر میرسه. ببینید این هیچ تناقضی ندارد. یعنی که برای اون که کتاب‌های نمیدونم تکنیکی یا برنامه سازی یا موتیواسیونی یا راهنمای بیزنس اگر نیاز است که بخونیم، این معنی ندارد که ما ایناشو کنار بگذاریم. گفتم که اینها همون دو بال هستند. مثلا من تا با نمیدونم چند سال پیش اصلا کتاب مثل تاریخ بیهقی نخونده بودم. کتاب تاریخ بیهقی که تاریخ مسعودی که باز هم استاد سیف الله مولاجانوف به زبان به خط تاجیکی برگردون کردن، با من اصلا شناس نبود، نمیدونستم. گفتم که در کودکیمون فقط سمین که عیار داشتیم و اینو دو سه کتاب به زبان تاجیکی، حالا نمیدونم فهرست جمعاً شاید 20 تا شود، دیگر نداشتیم. ولی این تاریخ بیهقی به خط فارسی موجود بود است و همونجا خوابیده بود است، من اصلا خبر نداشتم. و وقتی که این کتاب رو به دست گرفتم، این کتاب برای من همچون مثلا اگر استاد رودکی رو اساسگذار شعر نامیم، بیهقی رو میشود اساسگذار نثر تاجیک نامید. این قدر زیباست، این قدر در داخلش اطلاع زیاد دارد که اصلا به اون نمیشه هویت خود رو شناخت، به اون نمیشه تاریخ خود رو دانست. یعنی یک چیزهایی ما میشنیم سلطان محمود غزنوی، دولت سامانی و چی
ولی وقتی شما این کتاب رو میخونید خیلی اطلاع دقیق درباره هم دولت سامانی، هم مناسبتش، هم چگونه حاکمیت به دستی غزنویان گذشتنش و غیره خیلی خوب در اونجا میگیره و زبانش چقدر زیباست. حتی تاریخ روز به روز دارد اونجا که مثلا بعضی روزها رو روز به روز گفتم. آره متاسفانه این کتاب خیلی بزرگ بود است، یک قسم خوردش به ما رسید فقط زمان مسعود، ولی اونجا هم بیهقی میرود درباره دوران گذشته و درباره مثلا درباره خلیفه و دیگرها باز اطلاع میدهد. یعنی من خودم رو به خواندن کتاب بیهقی ناکامل میحسابم. یعنی من اکنون میدونم که تا خواندن کتاب بیهقی نه دانش نه معرفتی من کامل نبوده است. یعنی چطور میشه ما کتاب های کلاسیکانمون رو کنار گذاریم؟ پس ما کامل نخواهیم بود. فکر میکنید به اندازه از یک چیز جالب اشاره کرد، فکر میکنید به اندازه کافی کتاب خواندید یعنی در طول زندگی؟ نه. هنوز هم فکر میکنید کم خواندید؟ بله. خیلی کتاب‌های زیاد هستن که حالا نخوندم و باید خوندم. یعنی در نقشه دارید. با اینکه اینقدر مثلا سفر میکنید، یک کارخانه کلان رو رهبری میکنید، خیلی کارتون مشکل است، وقت میابید برای کتاب خوندن؟ برای اونهایی که میگن ما وقت نداریم کتاب خونیم چی گفتنی هستی؟ ببینید کتابخوانی مثلا کلمه معتاد کلمه بد است، کلمه خوبی نیست. معتاد یعنی کسی که وابسته است، کسی که به شدت وابسته است. معتادی مواد مخدر میشن، معتادی الکل میشن، معتادی سیگار میشن و غیره. باید معتادی کتاب بود. اگر شخص به کتابخوانی معتاد باشد اون نمیتوند نخونده، او حتما وقت مییابد. عادت اساسی من این است که من پیش از خواب کتاب میخونم، چون پیش از خواب من واقعا یک فرصتی کافیه برای کتابخوانی میگذارم و اگر واقعا روز سنگین بود من با کتاب خوابم میبرد. یعنی کتاب در دست خوابم میبرد، بیدار میشم که کتاب حالم در دستم است، در روی چیم افتاده است. این که ما برای کتابخوانی وقت نداریم فکر میکنم مبالغه است. همیشه برای کتابخوانی میتوان وقت یافت. چرا برای خواندن هم نمیدونم حرفای لازم و نالازم در فیسبوک وقت پیدا بشه ولی برای کتاب نه؟ گفتید که بیشتر مادر نقش دارد در کتابخوانی فرزند. شما هم تاکید میکنید به فرزندانی و همراهشون وقت یافته کتاب میخونید یا این موضوع چه خیلی است؟ چون تجربهتون با برنامه بیننده برنامه کتابخوان شاید مهم باشد، شاید چیزی نوی گرفته باشن، یکم تجربه خاصی دارید با فرزندان کتاب خوندن یا همیشه مادرشون با همراه اونها کتاب میخونه؟ نقش مادر مهم است، ولی اگر پدر هم وقت و امکانیت دارد باید این کار انجام داد. اینکه صفر کاری مادر و پدر اصلا کنار اینجور نیست. یعنی مادر نقش مادر چرا بیشتر است؟ چون که او بیشتر با کودک وقت میگذراند. هم سری گهواره او است، هم وقتی خواباندن او است، هم وقتی بیدار شدن او است. که وقتی که ما مردم مثلا در کار هستیم و یا نمیدونم مثل من میریم در اون اتاق در میبندیم کتاب میخونیم، او با کودک است. ولی پدر حتما باید در این مسئله یعنی که نقش داشته باشد که خدا به شکر بچه‌های من همش کتابخوان هستن. شاید یکی از نمونه های اساسی که اینا کتابخوان شدن کتابخوانی من باشد. گفتن خیلی مهم است، گفتن هم خیلی مهم است. گفتن تا گفتن فرق دارد. این که بگه که پسرم کتابخوان، این که نشد، اینطور نمیشود. ولی وقتی شما میایید از داخل اون کتاب یک واقعه را براش نقل میکنید، اگر مثلا شوق به جین و عجینه دارد از اون، اگر شوق به جنگ دارد از اون، اگر شوق به ماشین دارد از این، اون کتاب رو میبردارد ورق میزند. میدونید؟ یعنی این که همینطور بیایم میگیم کتابخوان یا شدت کنیم که چرا کتاب نمیخونی، این نشد، اینطور نمیشود. این مسئله اینطور کار نمیکند. این مسئله به طور دیگه است. شما باید شوق بیدار کنید در اون. چرا کتابخوان؟ و اصلا نفهمونید که چرا تو کتابخوان، کتاب این است و اون است و معرفت است. نه، شما بیاید از داخل اون کتابی که میخواید، شما که قبلا اون کتاب خریدید، آماده کردید که پسرتون خوند، از داخل اون کتاب یک چیزی رو براش نقل کنید که خیلی بچسبد، او حتما میبردارد اون کتاب میخوند. این دوربین های برنامه کتابخوان در اختیارتون است. اگر چیزی از شما نپرسیدیم، یگان فکر در ذهنتون باشد یا یگان پیام برای
китобхонҳо ва мухлиси барнома доред ва чӣ кор кунем, чӣ китоб бихонем, чӣ тавр китоб бихонем ва умуман мавзӯи китоб агар ҳар чиз аз шумо напурсида бошем ки дар зеҳнатон бошад, марҳамат ба бинандаи мо бирасонед, хулосаи суҳбататонро, паёму фикратонро, баъдан суҳбатро ҷамъбаст кунем ва пешопеш мегӯям барои бинанда ки воқеан як суҳбати хуб, ширин ва ҷолиб буд. ҳоло вақте чандин бор суҳбатҳо дар ин бора шуд ки чаро мардум китоб намехонанд, ҷавоби дӯстон ба ду гуна буд. як гурӯҳ мегуфтанд ки хонандаи хуб надорем, гурӯҳи дигар мегуфтанд китоби хуб надорем ва ман омили сеюмро интихоб мекунам ки имрӯз интернет ва ин технологияи навин хеле садама мезанад ба ин кор. ман ҳаминтур ки дар давоми суҳбат арз шуд, фикр мекунам ки мо ҳар сеи ин омил вуҷуд доранд ва ҳар сеи ин омил рафшавандаанд, вале коре ҳастанд ки аз ҷониби падару модар, аз ҷониби мактаб, аз ҷониби зиёиён бояд ин масъалаҳо матраҳ гарданд, яъне ки ҳал шаванд, яъне пешниҳодҳо ба насли ҷавон дода шаванд. китобхонии насли ҷавон хеле муҳим аст. мо мехоҳем ки дар оянда як ҷомеаи бо маърифат дошта бошем, китобхон дошта бошем. ман фикр мекунам китобҳои хуб ҳастанд, фақат онҳо муаррифӣ нашуданд. ман фикр мекунам мардуми мо зеҳни хеле тез доранд, аз ҳеҷ мардуми дигар дар китобхонӣ монданӣ надоранд. ягона мушкиле ки ин технологияи нав пеш овардааст ки асалан ин тиктоку ин инстаграму ин чизҳо хеле ҷавононро ба худ ҷалб мекунанд, бозиҳои нави интернетӣ. ба инам бояд як чорае дид, яъне ки дар дохили ин бозиҳо агар мешавад, таблиғи китоб ҳам бояд гузошта шавад ки унҷо бачаҳо шавқманд шаванду китоб хонанд. ман фикр мекунам ки ҷомеаи бо маърифат ояндаи хуб хоҳад дошт. калимаи хеле хубам дар ин барнома аз ҷониби абдухалил холиқзода садо дод ки муътод шудан ба китоб. бо умеди муътод шудан ба китоб, бо умеди мутолиа, бо умеди ҳар чӣ бештару бештар таблиғи китоб дар ҷомеа инҷо барномаи китобхон ба поён мерасад. то барномаи оянда дар паноҳи худо бимонед. худоҳофиз.